this wonderful event. Today we are gathered here to celebrate the lives and works of two great writers, C.S. Eliot, great English poet, and Vaikom Muhammad Bashir, the beloved Malayalam writer. This event is a tribute to great writers. It is an opportunity for us to about their lives, understand their works, and feel inspired by their creativities. Thank you all for being here. Let us now begin our journey into the world of C.S. Eliot and Vaikom Muhammad Bashir. Thank you and have a nice day. You're always wearing books. Don't you get bored? Not at all. Books are so interesting. They take us, introduce us amazing people. Amazing people? What do you mean? I am reading about a great English poet, C.S. Eliot. His poems are beautiful and make us think deeply about life. C.S. Eliot, who is he? C.S. Eliot, one of the greatest writers of the 20th century. Eliot was a poet, playwright, and critic whose works changed the modern literature. He was born in United States in 1888, but later moved to England and became a British citizen. Eliot's poems often explore deep and serious themes like the struggles of life, the search for meaning, and spiritual questions. In 1948, C.S. Eliot won the Nobel Prize for his incredible contributions to literature. Even today, his poems inspire us and encourage us to think deeply about life. Journey of the Magi by C.S. Eliot. The poem tells the story of three wise men who traveled to see baby Jesus. The journey was long and hard with cold weather and tough, but when they finally reached Jesus, they felt happy, but also little confused because it changed how they saw the world. The poem teaches us about believing, staying strong, and how special moments can change our lives. Look how beautifully the poet has written the lives. Now we can listen this beautiful poem. Journey of the Magi. A cold coming we had of it. Just the worst time of the year for a journey. And such a long journey. The ways deep and the weather sharp, the very dead of winter. And the camels gold, soft-footed, refractory, lying down in the melting snow. There were times we regretted the summer palaces on slopes, the terraces, and the silken girls bringing sherbet. Then the camel men cursing and grumbling and running away and wanting their liquor, and the women, and the night fires going out, and the lack of shelters, and the cities hostile and the towns unfriendly, and the villages dirty and charging high prices. A hard time we had of it. At the end we preferred to travel all night, sleeping in snatches, with the voices singing in our ears, saying, We are eager to hear about your favorite author. Please tell Vaikom Muhammad Bashir. ഇമ്മിടി വലിയ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാളിയെ ചിരിയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ പച്ച കഥാകാരൻ, എന്റെ ഉപ്പുപാപ്പൻ ആനന്ദാനെന്ന് പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞ കഥാകാരൻ, ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കഥാകാരൻ. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന്? മറ്റാരും
പഠിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം വീട് വിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനും മറ്റും പങ്കെടുത്ത് ജയിൽവാസമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ബഷീറിന് തന്റെ വീടും അവിടുത്തെ ആളുകളും ഭാവനയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വേദിയായി മാറി. പ്രേമലേഖനം, ബാല്യകാലസഖി, എന്റെ ഉപ്പപ്പാക്കൊരു ആനുണ്ടായിരുന്നു, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, ശബ്ദങ്ങൾ, ഭാർഗവീ നിലയം തുടങ്ങി ധാരാളം കഥകൾ തന്റെ തൂലികയിലൂടെ അദ്ദേഹം മലയാളികൾക്ക് നൽകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകൾക്ക് പത്മശ്രീ, വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, പ്രേംനസീർ അവാർഡ് തുടങ്ങി ധാരാളം പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രണയം, ദാരിദ്ര്യം, ആത്മീയത, സാമൂഹ്യ സമത്വം എന്നിവ മണ്ണിന്റെ നർമ്മവും ഊഷ്മളതയും നിറഞ്ഞ സംഭാഷണ ഭാഷയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു. കടുത്ത ദുഃഖവും ദാരിദ്ര്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വേളയിലും തമാശകൾ പറഞ്ഞ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചിരിപ്പിച്ച ബഷീർ ഇന്നലെയിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ഇന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു. ഞാനും നീയും എന്നുള്ള സത്യത്തിൽ നിന്ന് നീ മാത്രമായി തീരുന്ന അനർക്ക നിമിഷത്തിലേക്ക് ബഷീർ എത്തി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴും ഒന്ന് ബാക്കി. ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, എന്നാൽ നീ എന്നെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നു. അല്ലയോ പ്രകൃതീശ്വരി, ഞാൻ എന്നും നിന്റെ മുന്നിൽ തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. നിനക്ക് എന്നും എന്നെ വായിക്കാം, എന്നാൽ എനിക്ക് നിന്നെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഹാസ്യത്തിന്റെ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ കഥാകാരൻ. 1994 ജൂലൈ 5 കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു. വരൂ, നമുക്ക് ബഷീറിന്റെ കഥകളിലൂടെയും കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചാലോ? ഞാന് പാത്തുമ്മ. ഇതാണ് എന്റെ പുന്നാരാട്. എന്റെ ഇക്കാന്റെ 2 വലിയ ബുക്കുകളാണ് ഈ അടുത്തുന്നത്. എന്റെ ആടിന്റെ കഥ അറിയണമെങ്കിൽ പാത്തുമ്മയുടെ ആടെന്ന നോവൽ വായിക്കണേ. എനിക്കൊരു കളിക്കൂട്ടുകാരനുണ്ട്, അവന്റെ പേര് മജീദ്. ഞങ്ങളുടെ കഥ അറിയാൻ ബാലഗാൻ സഖി വായിക്കൂ. ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ഞാനേ ആനമക്കാരന്റെ പൊന്നായ മോളുടെ പുന്നായ മോള. എന്റെ പേര് കുഞ്ഞപ്പാത്തുമ്മ. എന്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ആനുണ്ടായിരുന്നത് വലിയൊരു കൊമ്പനാണ്. എന്റെ അത് അറിയണമെങ്കിൽ ബഷീറിന്റെ എന്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ആനുണ്ടെന്നുള്ള കഥ എല്ലാവരും വായിക്കണേ. നമ്മളെ മനസ്സിലായോ? നമ്മളാണ് ഒറ്റക്കണ്ണൻ പൊക്കർ, സൈനവാന്റെ വാപ്പ. ഉച്ചിട്ട് കളിയിൽ നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ ആരുമില്ല. പക്ഷേങ്കില് ആ മണ്ട മുത്തപ്പ ഓനെന്നെ തോപ്പിച്ചു. നമ്മളെ കഥ അറിയട്ടെ. ഉച്ചിട്ട് കളിക്കാരന്റെ മകളൊന്ന് ഡോവല് വയ്ക്കി. ഞാൻ തോമ, പൊൻകുശു തോമ. കത്തായ യേശും തമ്പുരാൻ മലക്കുശിതല്ലേ, പള്ളിക്കെന്തിനാ പൊൻകുശ്? എന്റെ കഥ അറിയണേ ഞാൻ ആദ്യം പൊൻകുശും. എന്റെ നോവൽ വായിക്കണേ. ഞാൻ ജമീല, അബ്ദുൽ ഖാദിർ സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ. ഞങ്ങളുടെ കഥയാണ് പൂവമ്പഴം. നിങ്ങൾക്കറിയണോ നമ്മളെ കഥ? മലയാളത്തറവാട്ടിലുണ്ടു നല്ലൊരു സുൽത്താൻ, കഥകൾ കൊണ്ടൊരു കോട്ട കെട്ടി കൽവിലേറിയ സുൽത്താൻ. ജീവിതത്തിൻ ചോര ചിന്തിയ കഥകളോതിയ സുൽത്താൻ, കഥകൾ കൊണ്ടൊരു കോട്ട കെട്ടി കൽവിലേറിയ സുൽത്താൻ. ഒന്നും ഇമ്മിനീബയൊന്ന് എന്നൊരു കാര്യം എത്ര രസമായി നമ്മിലേക്കു പകർന്നു തന്നൊരു സുൽത്താൻ. ബാല്യകാല സഖിയും ശബ്ദങ്ങൾ മതിലു പോലുള്ള കഥകളും പാത്തുമ്മായുടെ ആടിനേതുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേറിയോ. മജീദ് സുഹറ ആനവാരി പൊൻകുരിശ് തോമയും തെട്ടുകാലി മമ്മൂനങ്ങനെ എത്ര പേരുടെ കഥകൾ
പോയാ മതി. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ജമീല, വേലക്കാരന്റെ കാര്യാണെങ്കിലേ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിലും എന്തിനാണ് ഒരു വേലക്കാരി? ഓ, BA വരെ പഠിച്ചിട്ടും ഈ അടുക്കളയിൽ കിടന്ന് നരകിക്കാനാണല്ലോ എന്റെ വിധി. ജമീല, നീ ഇന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ഷമിക്കും. നാളെ നമുക്കെല്ലാം ശരിയാക്കാം. ശരിയായത് തന്നെ. ഞാനേ അത് പറയാനല്ല വന്നത്. പിന്നെ എനിക്കൊരു പേടി, നിങ്ങളത് സാധിച്ചത്. ജമീല, അന്റെ എന്ത് പൂതി ഈ അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ് സാധിച്ചേരും? സ്വർണമാല, പട്ടുസാരി, അതോ കാട്ടി പോയി സിംഹത്തിന്റെ രോമം പറിച്ചെടുത്ത് മോതിരം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്റെ മുത്തിന്? എന്റെ പൊന്നെ, അതൊന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് പൂവമ്പഴം തിന്നാനൊരു കൊതി. പൂവമ്പഴോ? അനക്കൊന്നല്ല, ഒരു കൊല പൂവമ്പഴം വാങ്ങിത്തരും. അതൊന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് 2 പൂവമ്പഴം മതി. മറക്കുവോ? മറക്കേ? ഇവിടത്തെ അങ്ങാടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുഴക്കക്കരെ പോയിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ ഹോളിന്റെ പൂതി നമ്മളെന്ന് സാധിച്ചിരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെ കറങ്ങി നടന്ന് നേരം കളയാണ്ട് വെച്ചിങ്ങോട്ട് പോന്നോളി. ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാന്നുള്ള കാര്യേ മറക്കണ്ടോ? പുള്ളിക്കാരനത് അവിടെ പോയി കിടക്കാം. പകല് മുഴുവൻ ഓരോ ജോലി. എന്നാൽ ഇത്തിരി നേരത്തെ തല ചായ്ക്കാന്ന് വെച്ചാലോ? റബ്ബേ, എന്റെ ഒരു തലയിൽ. വാതിലൊക്കെ തുറന്ന് മലത്തിയിട്ടിട്ടാണല്ലോ ഇവിളി കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ജമീല, ജമീല. എന്റെ പഠിച്ചോനെ, നിങ്ങളെന്താ ഈ കൊലത്തിന് ആകെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ പാതിരാത്രി വരെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? എന്റെ ജമീല, ഇവിടുത്തെ അങ്ങാടിയിൽ പൂവമ്പഴം കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പുഴക്കക്കരെ പോയി പൂവമ്പഴം നോക്കി കൊറേ നടന്നു. തിരിച്ചു പോരാൻ നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് തോണിക്കാരൻ പോയിരിക്കണ്. ഇച്ചൊറ്റക്കാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോ പുഴ നീന്തിങ്ങ് പോന്നു. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു. കൊറേ ബുദ്ധിമുട്ടി. പക്ഷേങ്കില് ഈ പൊതിയും നമ്മ പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല. ദാ കഴിച്ചോളി. ഹായ്, പൂവമ്പഴം. ഇതെന്താ ഇത്? ഓറഞ്ച്. പൂവമ്പഴത്തേക്കാൾ നല്ലതാ. എനിക്ക് വേണ്ട. പാതിര വരെ എവിടെങ്ങാണ്ട് തെണ്ടി തന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ ആശിപ്പിച്ചിട്ട്. ജമീല, ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യ. പൂവമ്പഴം എവിടെ കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കൊറേ തെരഞ്ഞതാ. വേണ്ട, എന്നോട് നോട പറയണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല. പൊന്നും പണമൊന്നല്ലല്ലോ, 2 പഴം കൊണ്ടുവരാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. അങ്ങനൊന്നും പറയല്ല ജമീല. നീ ഓറഞ്ച് കഴിക്കും. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ. വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കില് എവിടാന്ന് വെച്ചാ കൊണ്ടേ കൊടുത്തോളി. ഇനി പൂവമ്പഴം കിട്ടാതെ ഈ ജമീല ബീബി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കൂല. ഇച്ച് പെണങ്ങല്ല ജമീല. നീ ഓറഞ്ച് കഴിക്കും. പൂവമ്പഴത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി വിലയും ഇരട്ടി വിറ്റാമിനും ഉണ്ട് ഇതില്. തന്നെത്താനങ്ങ് കഴിച്ചാ മതി. എന്റെ മഹാറാണി, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നീങ്ങന്ന്. ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിക്കടെ. നമുക്ക് അതെടുക്കടി. എടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? തിന്നടി, തിന്നടി. അങ്ങനല്ല, തൊലി വലിച്ച് സാവധാനം തിന്നടി. എന്നെ തല്ലല്ലേ. ഞാൻ ആരാടി? അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ്. നിന്റെ ആരാടി? എന്റെ കെട്ടവൻ. എന്താ നീ തിന്നണ? ഓറഞ്ച്. അടി. വേണ്ട, അടിക്കണ്ട. ഇത് പൂവമ്പഴ. നിനക്കിവിടെ വേലക്കാരി വേണോടി?
വേണ്ട, ഇവിടെ എനിക്കെടുക്കാനുള്ള ജോലിയേ ഉള്ളൂ. എന്നെ തല്ലോ ഇനി. എന്താ നീ തിന്നാനെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. പൂവമ്പഴം. എന്റെ മുത്തേ. Not only this, he has so many popular works with deep meaning. I will show some of his famous works. Poem Wasteland. The Wasteland is a poem about how the world feels. It feels broken and lost, but it also talks about finding hope and healing by learning from stories, wisdom from the past. Poem Love Song of J. Alfred Prufrock. Hello, I am J. Alfred Prufrock. This poem is about my worries and fears as I think about talking others making decisions. I am unsure of myself, often feel lost in my own thoughts. Play the mother in the cathedral. I am Thomas Becket in the play Mother in the Cathedral, and it's the story of my choice between serving the king and following my faith in God. It's a journey that changes everything for me. Play the cocktail party. This play is about people at a party who has regret and problems. As we talk, we learn, subtraction, things about each